कथार ऋतु संपर्कर सेतु समर आल्बम कथा कहानीर दुनिया। बंधु आपण आज शुणिबाकु जाउछंती कथाकार गौरहरि दास को लेखा बालीघर मोरी कंठरे। मु आपणक साथी बलभद्र। टिकेट पई पैसा बढ़ौथबा बेले कंडक्टरटी ता हाथरू पैसा न नेबा कथारू उषार टिके संदेह होइतला। ता सत्वे निशिकांत जदि निज आडू निजर परिचय देई नथांता उषा ताकू आदौ चिन्हि पारि नथांता। काहे केते वर्ष तळे निशिकांत नावगां स्कूल रे पढुथबा बेले तार श्रेणी सांग थिला। एहा भितरे गोटे जुग बीती गलानी। निशिकांतर चेहरा और स्वर संपूर्ण बदली जाइछे। एकदा सांग होई पढुथबा निज गां पाख पिलाटीको चिन्हि पारि नथिबारु से नै उषा प्रथमे लाजे जाइथिले मध्य चेहरा और स्वर रे एते असामंजस्य काहार आखिरे धरा पड़िबो नाही ए बाबदरे से निश्चित थिला। गाड़ीटा ता रहिबा जगह ठिया होई सारथिला। बाट मुहटारे छिड़ा होइथिला उषा। ड्राइवर पछपटकू पिठी आउजै निशिकांत ता ब्यागरु लोचाकोचा नोट गुड़िक बाहर करी सजाड़ी रखुथिला। उषा निशिकांत को कथा पदे कहिबाकू मुह खुलिछि। ठीक सेतिकी बेले उभयंक मझी देई यात्री जणे ओल्हेई गला। से निशिकांत को देखि पारला नाही। कथा बंद रखिला। आउ किछि समय छाड़ी से पुणी मुह खोली आसुथला। एथर भी पूर्वथर आउ जणे यात्री निजकू चलंता कांथटे करि देई से दुहिंक मझिरे एपटे सेपट हला। लोकटी सीट तळे रखिथिबा एक छोट काटर दुकान को नै तळे रखि देई आसुथला ओ सेइथि पई ताकू बारंबार तळ ऊपर हेबाकू पडुथला। दुई दुई थर कथा कहिबाकू पाटी खोली से किछि कहि न पारिबारु उषा लाजेई गला ओ तार ए अप्रस्तुत भाव निशिकांत जानि पारि हसी देला। आउ दिने मासर द्वितीय शनिवार सरकारी दफ्तर सबु छुट्टी। उषार बैंक काम दिन 2टारे सरिला। टिके डेरी होइथिले से निशिकांतर बसटा को हरई थांता। बस भितर को उठी पड़ी उषा निशिकांत को खोजी हला किंतु निशिकांत सेदिन गाड़ी रे नथिला। बदल रे आउ जणे युवक टिकट काटुथला। उषा ताकू पैसा बढ़ाई देला और नुआ कंडक्टर ताकू टिकट बढ़ाई देला। निशिकांत थिले ताकू बसिबा पई कहि थांता। ताकू देखि टिके हसी थांता। ए कंडक्टरटी से भली किछि कहिला नाही। उषा निजे निजे पछकु जाई गोटे झरका पाख सीट देखि बसी पड़ला। निशिकांत ए गाड़ीर कंडक्टर तो उषा आउ थरे बस भितरटारे नजर बुलेई आनिला। हां, तारिणी जगन्नाथ और सारला एकाठी सेही जगार ही अछंती ओ तळकू धूम्रपान निषेधरू पान शब्दटी लिभि जाइछे। सेही बस किंतु निशिकांत नाही काहेकि? तार इच्छा हला नुआ कंडक्टर को डाकी से कथा पचारिबो किंतु संकोच जोगु पचारि पारला नाही। थाउ काली किए कोन भाबिबो। निशिकांत थाउ न थाउ एई बसटा प्रति उषार केमिति आदर भावटे सृष्टि होई जाइतिला। गां पिलाटी अछि सुविधा असुविधा रे सहाय्य करिबो एमिति आशाटे ता भितरे गढ़ी होई जाइतिला। सेदिन पुणी देखाला निशिकांत। उषा किछि पचारिबा करू निशिकांत कहिला, ना को सिना चाकरी करछि नहले मालिक मते ता भाईठू अधिक स्नेह करे। मो ऊपर सबु दायित्व। जुआडे न जिबि सियाडे काम अचल। तांकर 4 खंड बस। मु राउरकेला ट्रिप रे चली जाइथिले। मते तो पुणी सब आडकू नजर देबाकू हेबो। टाउन बस रे बेसी रोजगार। अनेक यात्री ठकी दियंती। कॉलेज टोकांको कथा छाड़। सेमाने पैसा तो देबे नाही ओलोटी झगड़ा लगेबे। उषा निशिकांत को देखुथिला। कला होई नहका पिलाटिए। केते डगडग करी कथा गुडा कहि जाउछि। कुआडे जाई बुली आसुछि। तरबर रे टिकट काटी जाउछि। चलंता गाड़ी रे भी देहर भारसाम्य रखी छिड़ा छिड़ा पैसा गणुछि नेउछि फेरुछि। अनेक वर्ष परे संपर्कहीन एही सहर रे तार आउ जणे परिचित लोक देखा होइतिला। से प्रथम दिन टिकट पैसा जाचिथिला तापरे जाचि नाही। केते बा पैसा से निशिकांतर श्रद्धा को आड़े देई ताकू कष्ट देबाकू चाहु नथिला। बेले बेले उषा भावे निशिकांत को पचारंता ता बापा बोउंक कथा, ता घर संसार कथा, ता पिलापिलिंक कथा। केते दरमा पाए, कोउठी रहे, एई चाकरीटार भविष्यत कोन? पचारंता स्कूल दिन गुड़िकर कथा तार मने पड़े कि नाही। जो स्कूल रो नुआणी आजबेस्टस घरे बसुथबा ओ घरु पखाळ पियाज खाई आसुथबा पुओ पिला माने बड़ हेले भारतर प्रधानमंत्री हेबे बोली तर्क प्रतियोगितारे भाषण दियंती।
କୋଳି କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଓ ଯାବତୀୟ ଆଚାରର ପାଇକାରୀ ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ନହେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେବେ ବୋଲି ଲାଜେଇ ଲାଜେଇ କହନ୍ତି। ସେ ପଚାରନ୍ତା ନିଶିକାନ୍ତକୁ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସିନା ପରଘରେ ଚୁଲି ଜାଳିବେ ବୋଲି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁହଁରେ ନିଜ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ଶହ ଶହ ମାଇଲ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଆସ? ଏତେ ଦୂରରୁ ତ ଗାଁ କଥା ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଗାଁର ଭୂଗୋଳ, ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛମାନଙ୍କର କୋଳରେ ସବୁବେଳେ ଉଦାସ ଆଉ ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥିବା ଗାଁ ସ୍କୁଲ। ତମର ମନେ ପଡ଼େ ଗାଁ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ? ନିଶିକାନ୍ତ ପାଖରେ କଥା ହେବାକୁ ସମୟ ନଥାଏ। ଥରେ ଉଷା ଭାବିଥିଲା ନିଶିକାନ୍ତକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକିବ। ଗାଁ ପିଲାଟା, ଟିକେ ଚା ଜଳଖିଆ ଖାଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ଅସହାୟତା ତାକୁ ସେତିକି କରେଇ ଦିଏ ନାହିଁ। କାଳେ ଶାଶୁ କଣ ଭାବିବେ? ଇଏ ବି ଭାରି ସନ୍ଦେହୀ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ମାଗିଲା ବେଳେ ପାହି ପାହି ହିସାବ ବୁଝନ୍ତି। ଶାଶୁଙ୍କର ସହଜେ ଧାରଣା, ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଉଷା ତା ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦଉଛି, କିମିଆ କରି ରଖିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ପିଲା ନିଶିକାନ୍ତକୁ ତା ଘରକୁ ଡାକି ନେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଶିକାନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିଶିକାନ୍ତର ବାଁ କାନ୍ଧରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବ୍ୟାଗ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ବି ଝୁଲିଥାଏ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ କାହାଣୀର ମୁଣା। ସେଇ ମୁଣାରୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାହାର କରି ଉଷା ଆଗରେ ଥୁଏ। ଉଷାର ଓହ୍ଲେଇବା ଜାଗା ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଏ, ବାଟ ଜଣା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ପଢ଼ାଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନିଶିକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ପରିଚୟ ନଥିଲା। କ୍ଲାସ ଭିତରେ ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ବସୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ବାରଣ ସବୁ ଥିଲା। କ୍ଲାସ ସରିବା ଘଣ୍ଟା ବାଜିବା କ୍ଷଣି ଦୂର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଯେ 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ ଶାଗୁଆ ଧାନ ବିଲ ମଝିରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଗ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଅଗଣା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ନିଶିକାନ୍ତ ଖୁବ୍ ଗରିବ ଥିଲା ଓ ସେ ଭଲ ପଢୁଥିଲା। ଉଷା ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲା ନିଶିକାନ୍ତ ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ ହେଉ ପଛେ ଭଲ ଅଫିସର, ଲେକ୍ଚରର କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଟେ ହେବ। ନିଶିକାନ୍ତ ଦିନେ କହିଲା ତା ମାଲିକ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଗୋଟେ ବସ୍ କିଣିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନିଶିକାନ୍ତ ଉପରେ ସେ ଭାରି ଖୁସି, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ବସ୍ଟେ କିଣିଦେବେ। ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ତା ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦ ଚିକ୍ମିକ୍ କରି ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଉଷାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶିକାନ୍ତର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ଏସବୁ କାରବାରରେ ସେ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହୀ। ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ କାହା ନାଁରେ ବସ୍ କିଣି ଚଳେଇବା ଓ ତାକୁ ବସ୍ଟେ ଦେଇଦବା, ଏ ଦିଟା ଯାକ କଥା ଏକା ନୁହେଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପର ନାଁରେ ଗାଡ଼ି ମଟର, ଘର ବଗିଚା ଓ ସେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଣି ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସେସବୁ ପରକୁ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୁହେଁ। ଏସବୁ ବେନାମୀ ସମ୍ପତ୍ତି, କଳା ଟଙ୍କାକୁ ଧଳା ଟଙ୍କା କରିବାର ମଧୁର କୌଶଳ। ନିଶିକାନ୍ତ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ବସ୍ର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିବ। ତା ପାଖରେ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବ କି ନଥିବ ବସ୍ର ଉପାର୍ଜନ ଟଙ୍କା ପଇସା। ସେସବୁ ତା ମାଲିକ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିବ। ନିଶିକାନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଳ, ବାହାନା। ଓଲଟି ସେ ବସ୍କୁ ନେଇ ଯେତେ ଋଣ ଖିଲାପି କେସ୍, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୋକଦ୍ଦମା ବା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ସେସବୁ ଭିତରକୁ ନିଶିକାନ୍ତ ହିଁ ଭିଡ଼ାଯିବ। ବସ୍ର ଋଣ ସୁଝା ନଗଲେ ହୁଏତ ନିଶିକାନ୍ତ ହିଁ ବନ୍ଧାଯିବ। ଏଠୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେ ଋଣ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଉଷା ଏସବୁ କଥା ନିଶିକାନ୍ତକୁ କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ନିଶିକାନ୍ତର ମାଲିକ ଅସାଧାରଣ ଭାବେ ଜଣେ ଉଦାର ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। ସେ ହୁଏତ ସତକୁ ସତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ନିଶିକାନ୍ତକୁ। ଉଷା ପାଦର ଗତି ବଢ଼େଇଲା। ଆଜି ସବୁଯାକ ଅଫିସ ଖୋଲିଛି, ବସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିବ। ନିଶିକାନ୍ତର ବସ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବ। ଟାଉନ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଏତେ ଦୟନୀୟ ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ପୁଳାଏ ବିକୃତ ଓ ରୁଗୁଣ ମସ୍ତିଷ୍କର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବାଟ ମୁହଁଟାକୁ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ। ଝିଅ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବିକୃତି ବାହାରିବ। ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଜିଭ ଖଲ ଖଲ ହେବ। ହାତ, କହୁଣୀ ଓ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ବସ୍ର କ୍ଲିନର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଉଣା ବଦମାସ ନୁହନ୍ତି। ପଇସା ମାଗୁ ମାଗୁ ପିଠି କେଞ୍ଚି ଦେବେ, ହାତ ସୁଖ ସାଧିବେ। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଉଷାର ଦେହ ଜଳିଗଲା ପରି ଲାଗେ। ଗୋଛାଏ ଅସଭ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କର ଭିଡ଼ ତାକୁ ବିରକ୍ତ କରିଦିଏ। କେତେଥର ଭାବିଲାଣି ଆଉ ଟାଉନ ବସ୍ରେ ଯା ଆସ କରିବ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ୁ ପଛେ ରିକ୍ସାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଥରେ ଘରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଏଁ ଗଲେ ରିକ୍ସାବାଲା 10-12 ଟଙ୍କା ନେବ। ତାର ହିସାବୀ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଧରଣର ବଦଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ସନ୍ଦେହୀ ଶାଶୁ ବିଚାରିବେ ସେ ପଇସା ତକ ବାପ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛି।
ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନିଶିକାନ୍ତ ପରି ଭଦ୍ର ଓ ଅମାୟିକ ହୋଇପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ନିଶିକାନ୍ତର ବସ୍ ଆସିଗଲା। ଝରକା ବାଟେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳେଇ ନିଶିକାନ୍ତ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆସ। ଉଷା କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ବସ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଭିଡ଼, ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି ମଣିଷ। କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଲି ଥିଲା ରାଜଧାନୀରେ। ନିଶିକାନ୍ତ ଆଗରୁ ଆବୋରିଥିଲା ଗୋଟେ ସିଟ୍। ଉଷାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ସିଟ୍ରୁ ଉଠିଲା ଓ ବସିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ଉଷା ସିଟ୍ଟେ ପାଇଲା ନାହିଁ ତ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ। ପାଖ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରିଣୀ ଈର୍ଷାରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିଏ କ'ଣ ଟୁପୁର ଟାପର ହେଉଥିଲେ। ଉଷା ସେ ଆଡ଼କୁ କାନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଟିକେଟ କାଟୁଥିଲା। ଗୋଡ଼, ଜଙ୍ଘ, କହୁଣୀ, ପିଠି, ଝାଳ ଓ ତମାଖୁର ଗନ୍ଧ ସବୁକୁ ଡେଇଁ ଡାଇଁ ସେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। କୋଉଠି କାହାର ବଡ଼ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ଡେଇଁଯିବା ବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ ହରକଟା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ରହିଗଲେ ସେ ପଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ବସ୍ର ରେଲିଂ ଧରି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାଲଗୋଦାମ ଟ୍ରଲିବାଲାଙ୍କ ପୋଷାକ ପରି ଲୋଚାକୋଚା ଓ ମଇଳା ଦିଶୁଥିଲା। ତାର ଝାମ୍ପୁରା ବାଳରେ ଅନେକ ଦିନୁ ସେ ତେଲ ଲଗେଇ ନଥିଲା ଓ ସେହି ହେତୁ ରୁକ୍ଷ ଏବଂ ଟାଁସା ଦିଶୁଥିଲା। ତା କପାଳରେ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲା ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର କଲି। ତାର ହାଡ଼ୁଆ ଛାତି, ନୁଖୁରା ମୁଣ୍ଡ ଓ ସିନ୍ଦୁର କଲି ଭିତରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଗୋଟେ ହାଡ଼ଗିଳା ତାନ୍ତ୍ରିକ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ଦୋହଲୁଥିବା ବସ୍ ଭିତର ଭିଡ଼ କାଟି କେଉଁଠି ଡାହାଣକୁ, କେଉଁଠି ବାଁକୁ ନଇଁ ପଡ଼ି, ଆଉ କେଉଁଠି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ସେ ଟିକେଟ କାଟି ଚାଲିଥିଲା। ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା। ଏହି ଷ୍ଟପ୍ରେ ଉଷା ଓହ୍ଲେଇବ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖ ଷ୍ଟପେଜଟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏଇଠି ନିଶିକାନ୍ତର ବସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ରହେ। ଅଧିକ ଲୋକ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ଏଇଠି। ବସ୍ ଛିଡ଼ା ହେବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିନର ଓ ତାପରେ ନିଶିକାନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ନିଶିକାନ୍ତକୁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା ଗୋଟେ କଳା ଓ ମୋଟା ମଣିଷ। ପିନ୍ଧିଥିଲା ସିଲ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ଓ ଟ୍ରାଉଜର। ନିଶିକାନ୍ତକୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ସେ ଲୋକଟି ଚଦି ଆସିଲା ଓ ତାର ଗୋଟାଏ ହାତ ଧରି ତାକୁ ଘୋଷାରି ନେଲା ରାସ୍ତା ଧାରକୁ। ଉଷା ପଛେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ସେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଲୋକଟା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା, ହଇରେ ଶଳା, ଭୋସଡି, ତୋ ମା, ଶଳା ତୋର ଏତେ ସାହସ! କଲେଜ ଛକରୁ ସେ ଝିଅ ଦିଟାକୁ କାହିଁକି ଉଠେଇଲୁ ନାହିଁ ବେ? ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ବସ୍ରେ ଆସନ୍ତି? ଉଷା କାନରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ତା ହାତରୁ ମନି ପର୍ସ ଓ ମନି ପର୍ସରୁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଝଣ ଝଣ କରି ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଗଲା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀ ଭାଙ୍ଗିରୁଚି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକଟାର ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଏବେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, ଶଳା ତୋଠି ରଡ୍ ପୁରେଇ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବି, ସତ୍ୟା ଦେଖେଉଛୁ ଚୋର! ଶଳା ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ 10 ଥର ବାହାର କରିସାରିଣି, ପୁଣି ଆସି ମାମଲତି କରି ଦେଖଉଛୁ। ନିଶିକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ରାସ୍ତା ଦେହରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଇ କ'ଣ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା କଳାରେ କହୁଥିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା ଉଷା। ଭିଡ଼, ଟିକେଟ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଉଷା ଚାରିପଟେ ଅପେକ୍ଷାରତ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଘର ଘର ଇଞ୍ଜିନ ଶବ୍ଦ, ରିକ୍ସାମାନଙ୍କର ଟିଣ୍ଟାନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ହୋ ହଲ୍ଲା କିଛି ସେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଦାରୁଭୂତ ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେଇ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଲୋକଟାକୁ କେବଳ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଇ ଲୋକଟା ତୁଣ୍ଡରୁ ଖଇ ଫୁଟିଲା ପରି ଅଶ୍ଳୀଳ କଞ୍ଚା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଖେଳେଇ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାର ହାତ ମୁଠା ବରାବର ଉଠି ଯାଉଥିଲା ନିଶିକାନ୍ତର ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶିକାନ୍ତ ମୁହଁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଆଣି ଅଳ୍ପକେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ନେଉଥିଲା। ନିଶିକାନ୍ତର ଅସହାୟତା ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲା। ନିଶିକାନ୍ତ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ହାଣ ମୁହଁରେ ବନ୍ଧା ଛେଳିଟେ ପରି। ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ନିଶିକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ ଉଷାର। ଜାଣି ଜାଣି 5:30 ବେଳର ସେଇ ବସ୍ଟାକୁ ଆଡ଼େଇ ଆସିଛି ଉଷା। ସେଇ ବସ୍ର ମାଲିକ ଶାସକ ଦଳର ନେତା। ତାର 4ଟା ବସ୍ ଓ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ହାତରେ 7ଟା ମଦଭାଟି ଓ ସହରର ଅନେକ ନାମୀ ଗୁଣ୍ଡା। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବ। ନିଶିକାନ୍ତକୁ ସେ ଗାଳି ଦେବ, ମାରିବ, ଏପରିକି ମାରି ଦେଇପାରିବ। ଉଷା ସେସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତେଣୁ ବରାବର ଆଡ଼େଇ ଆସିଛି ନିଶିକାନ୍ତକୁ, ତାର ବସ୍କୁ, ତା ମାଲିକକୁ। ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ନିଶିକାନ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ। ଉଷା କିଛି ଭାବିବା ଆଗରୁ ସେ ବସ୍ଟା ଭିତରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ଟା ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ନିଶିକାନ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଯାଇ 2 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟେ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲା, ନିଅ ଟିକେଟ ପଇସା। ନିଶିକାନ୍ତ ନୀରବ ରହିଲା। ଉଷା ମୁହଁ ଖୋଲିଲା। କାହିଁକି ତମେ ସେ ଲୋକଟା କଥା ମାନି ଚଳୁନାହ ନିଶିକାନ୍ତ? କାହିଁକି ତମେ ଏତେ ହଇରାଣ ହଉଛ?
ନିଅ ପଇସା, ମୋଠୁ ନ ନେଲେ ତମେ କୁଆଡୁ ଆଣି ଭରଣା କରିବ। ନିଶିକାନ୍ତର ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଝାମ୍ପୁରା ବାଳ, ସିନ୍ଦୁର କଲି ଓ ରୁଢିଆ ମୁହଁର ଚେହେରା ଭିତରେ ଓଦା ଆଖି ଦୁଇପତା ବେଖାପ ଦିଶୁଥିଲା। ସେ ଉଷା ପାଖକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସି କହିଲା, ଏ ଗାଳିମନ୍ଦ ବି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଲାଗୁନାହିଁ। ତମଠୁ 2 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ବି ଏ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତମେ ବଡ ଚାକିରି କରିଛ, ଭଲରେ ଅଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ କଣ ବା ଦେଇପାରିବି? ମାଲିକ ଗାଳି ଦେଲା ବୋଲି କଣ ଗାଁ ଝିଅଟା ଠାରୁ ବି ମୁଁ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ହାତ ବଢେଇ ନେବି? ସେଦିନ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି, ପାରିବ ଯଦି ତମେ ବି ଭୁଲିଯାଅ। କ୍ଲିନର ପିଲାଟି ହୁଇସିଲ ବଜଉଥିଲା। ଏଇଠୁ ନିଶିକାନ୍ତର ବସ୍ ମୋଡ ବୋଲି ପୁଣି ସହର ଭିତରକୁ ଯିବ। ବାସ୍, ଏତିକି ଥିଲା କାହାଣୀ ବାଲିଘର। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଅନେକ ମନଛୁଆଁ କାହାଣୀ ଆଉ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଧନ୍ୟବାଦ।